کہ عرب کے کافروں میں ایک بہت بڑا دولتمند تھا جس کا نام دہیہ کلبی تھا، جو بعد میں صحابی رسول بنے جنہوں نے توبہ کی۔ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے کافروں میں شمار ہوتے تھے، دولت مند تھے، نام تھا، عزت تھی، شہرت تھی اور خوبصورت بہت تھے۔ اتنے تھے کہ جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو عورتیں اپنے اپنے چھتوں پر چڑھ کے دیکھا کرتی تھیں۔ عورتیں لائن در لائن، قطار در قطار ادھر ادھر سے اپنے اپنے چھتوں سے جھانک کر دیکھا کرتی تھی جب دہیہ کلبی گزرا کرتے تھے۔ ان کے ایمان لانے کے لیے حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اور حضور کی دعا قبول ہوئی، ایمان لے آئے۔ تو سرکار کے پاس جب تشریف لائے تو سرکار کے پاس جب آئے تو آنے کے بعد رونے لگے۔ حضور نے فرمایا دہیہ کلبی کیوں روتے ہو؟ سرکار میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے اپنی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے سرکار، میں نے نہ جانے کتنے گھر اجاڑے ہیں، میں نے نہ جانے کتنوں کو برباد کیا ہے، میں نے نہ جانے کتنے قتل کیے، سرکار میں بہت گناہ گار ہوں۔ حضور نے فرمایا ابھی جب ایمان نہیں لائے تھے نا تو سب تمہارے گناہ تھے، لیکن جب تم ایمان لے آئے ہو، کلمہ تم نے پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، اب تمہارا ایک بھی گناہ نہیں ہے، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے، اور جبریل آئے تھے وہی لے کے حضور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ گناہ گار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن کافر مشرک اگر ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں، تو بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی طلب کر لیتا ہے۔ سرکار نے انہیں بشارت دی کہ تم معاف کر دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں سرکار جب میں کافر تھا زمانے جاہلیت میں، جب لوگ اپنی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے نا سرکار، تو میں بھی اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے گیا تھا۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی، بہت خوبصورت تھی، بڑا پیار کرتی تھی، ابا ابا کہہ کے بلاتی تھی۔ سرکار ایک دن میں بیٹھا تھا، میری بیٹی میرے پاس آئی، مجھے پیار کرنے لگی، ابا ابا کہہ کے بلانے لگی، تو میں اس دن اپنی بیٹی سے بولا کہ ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، تم ایک جگہ لے چل رہے ہیں دعوت میں۔ میری پیاری بیٹی تیار ہوئی، اس نے کپڑے پہنے اچھے اچھے، اس کی ماں نے تیار کیا، میں اس کو باہر لے گیا سرکار، میں اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے جا رہا ہوں۔ سرکار وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دعوت میں جا رہی ہے۔ حضور میں اپنی بچی کو لے کے جب نکلا تو کڑی دھوپ تھی اور ایک جنگل کی طرف میں سنسان جگہ پر چلا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تھا نا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دہیہ کلبی ابھی ایمان لائے، حضور نے دعا فرمائی، دہیہ کلبی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو پچھلے جتنے گناہ تھے اللہ نے سب معاف فرما دیے۔ ابھی پچھلی داستان سنا رہے تھے حضور کو کہ سرکار جب میں جنگل کے قریب پہنچا نا، سنسان جگہ تھی، بالکل سناٹا تھا، گرمی بہت تیز تھی۔ سرکار میں نے قبر کھودنا شروع کی، میں نے گڈھا کھودنے لگا، میں نے زمین کو کھودا، ایک قبر تیار کرنے لگا۔ میری بیٹی مجھے دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا اتنی گرمی میں آپ یہاں گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ میں اس کو دیکھتا تھا اور قبر کھودنے لگتا تھا، کیونکہ زمانے والوں نے تانے بھی بہت دیے تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا نا کہ جب بیٹی ہوتی تھی تو لوگ تانوں سے اس کو مار دیا کرتے تھے۔ اگر وہ زندہ دفن نہیں کیا کرتا تھا نا تو لوگ تانے مارا کرتے تھے کہ تو اپنی بیٹی کو دفن نہیں کرتا ہے، تو اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگا ہے، تو اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا ہے، نہ جانے کتنے لوگ تانے دیا کرتے تھے۔ یہ تو حضور کی بدولت سے آج بیٹیوں کو عزت مل رہی ہے۔ جب حضور تشریف لائے تو جو بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھی نا ان کو عزت ملی، لوگوں نے وقار سمجھا بیٹیوں کا، عورت کا مقام سمجھا کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ حضور نے عورت کے وقار کی پہچان کروائی، ورنہ کوئی عورت کی عزت نہیں کرتا تھا۔ آج لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے یہی لوگوں کو بتایا تھا کہ بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگایا تھا، اور بیٹی بچا کے دکھائی تھی، ورنہ لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور سرکار نے بیٹی بچا کے دکھائی، بیٹی کو عزت دلوا کے دکھائی۔ آج جو ساری کائنات میں لوگ بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، عورتوں کی عزت کرتے ہیں، یہ سرکار کی وجہ سے۔ دہیہ کلبی عرض کرتے سرکار میں نے گڑھا کھودا، میں گڑھا کھود رہا تھا تو میری بیٹی میرے پاس آئی، اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ ابا آپ اتنی گرمی میں گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ اگر کھودتے ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کھودو، لیکن ابا تھوڑا آرام کرو، ابا آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اسے دیکھا نہیں یار آپ کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے۔
मेरी बेटी मुझसे कह रही थी, अब्बा आओ दरख्त के नीचे आराम कर लो। मैंने कहा नहीं बेटी, मुझे गड़ा खोदना है। मैंने उसको भगा दिया, मैंने कहा तुम बैठो जाके। वो चली गई, दरख्त के साए में बैठ गई। उससे रहा नहीं गया तो फिर वापस आई। अब्बा मुझे देखा नहीं जाता, आप इतनी गर्मी में गड़ा खोद रहे हो, चलो ना दरख्त के नीचे, हम लोग बातें करते हैं बैठ के, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद गड़ा खोद लेना। अभी तो बहुत टाइम है अब्बा, उसके बाद गड़ा खोद लेना, गर्मी बहुत तेज है, आपके माथे पर पसीना आ रहा है। मेरी बेटी ने मेरी उंगली पकड़ी, कहा अब्बा बाहर निकलो। मैं बाहर निकला, दरख्त के साए में आके बैठ गया। मेरी बेटी अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछ रही थी। सरकार सुन रहे थे, सारे सहाबा सुन रहे थे। या रसूल अल्लाह। फिर मैं उठा, फिर गड़ा खोदने लगा। मेरी बेटी फिर एक बार मुझे दरख्त के साए में ले गई, अब्बा तुम बैठो मैं खोदती हूँ। वो गड़े में उतरी, अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी ही कब्र को खोदने लगी। उसे क्या पता था कि ये इसमें मैं दफन होंगी, नहीं पता था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से कब्र खोदने लगी, थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठा के बाहर को करने लगी। मैं गया, मैंने अपनी बेटी को बाहर निकाल दिया, फिर मैं गड़ा खोदने लगा। पूरी कब्र जब तैयार कर दी तो मुझसे बार बार पूछती थी मेरी बेटी, अब्बा इस गड़े को क्या करोगे, हम लोग तो दावत में जा रहे हैं, मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। अब्बा आप ये गड़ा क्यों खोद रहे हो, हम लोग तो दावत में जा रहे हैं, फिर आप ये रास्ते में क्या कर रहे हो अब्बा। मैंने अपनी बेटी की एक न सुनी, मैं अपना काम करता रहा। जब गड़ा खुद गया तो मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, उठाया और गड्ढे के अंदर डाल दिया। वो समझ रही थी मेरा अब्बा मजाक कर रहा है मेरे साथ। उसने कहा अब्बा मजाक मत करो, गर्मी बहुत तेज है, आपने मुझे गड्ढे में क्यों डाल दिया। जब पूरी कब्र बन के तैयार हो गई, पूरा गड़ा गहरा उन्होंने खोद दिया। दहिया कल्बी कहते हैं मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में डाल दिया और मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। मिट्टी डालने लगा तो मेरी बेटी मुस्कुरा रही थी, अब्बा मजाक मत करो, अब्बा गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो ना अब्बा, मुझे गर्मी लग रही है, इस गड्ढे में आपने मुझे क्यों डाल दिया और मिट्टी क्यों डाल रहे हो। उसे मजाक लग रहा था कि मेरा अब्बा मुझसे मजाक कर रहा है। या रसूल अल्लाह मैं तो उसे दफन करने के लिए गया था, मैं तो उसे दफन कर रहा था। सरकार सुन रहे थे, आंसू निकल रहे थे। साहबा इकराम बैठे तो उनके भी आंसू निकलने लगे। कहा हुजूर मैंने उसको दफन करने के लिए मिट्टी डालने लगा, इतनी मिट्टी डाल दी जब सीने तक। तो कहने लगी अब्बा ये क्या कर रहे हो, मैं तो समझ रही हूँ आप मुझसे मजाक कर रहे हो, लेकिन आप तो मुझे सच में यहाँ पर लाए हो, दफन कर रहे हो। अब्बा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ, मैं खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं खेलने के लिए कोई चीज नहीं मांगूंगी आपसे, मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूंगी। अब्बा मुझे दफन ना करो, यूं दफन ना करो अब्बा, मुझसे कोई गलती भी मुझे माफ कर दो। दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि सरकार मैंने एक भी नहीं सुनी अपनी बेटी की। जब मैंने उसके गले तक मिट्टी डाल दी ना, उसने सारी आस लगाना बंद कर दी, मुझे अब्बा बोलना भी बंद कर दिया। बस उसने एक ही आस लगाई थी, ऐ परवरदिगार क्या बेटियों को बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्या बेटियां ऐसे ही मरती रहेंगी, क्या बेटियों को ऐसे ही जिंदा दफन कर दिया जाएगा, क्या बेटियों को बचाने वाला अब कोई नहीं आएगा। उसने हाथ उठा के दुआ किए थे, मौला कोई भेज दे जो बेटियों को इज्जत अता फरमाए, कोई भेज दे जो बेटियों का वकार उन्हें वापस कराए, कोई ऐसा भेज दे कि जिसकी वजह से सारी कायनात में लोग बेटियों की इज्जत करने लगे, बेटियों का वकार समझने लगे, बेटियों का मकाम समझने लगे। मौला लेकिन मेरे दिल पर कोई असर नहीं हुआ, मैंने उसके पूरे जिस्म को कब्र के अंदर ढक दिया, मैंने पूरे जिस्म पर सर के ऊपर तक मिट्टी डाल दी, उसे दफन कर दिया, उसने अंदर दम तोड़ दिया होगा। सरकार मैंने अपनी बच्ची को इन्हीं हाथों से दफन कर दिया, इन्हीं हाथों से जिंदा दफन कर दिया। सरकार मैं कैसे माफ किया जाऊंगा, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा। सरकार के आंसू निकल रहे हैं, सरकार रो रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब ईमान ले आया है दहिया कल्बी, अब हुजूर का आशिक हो गया है, हुजूर का दीवाना हो गया है। हुजूर ने यूं आंसू पोंछे और पोंछ के कहते दहिया मत रो, वो तब की बात थी जब तू काफिर था, वो तब की बात थी जब तू ईमान से सरफराज नहीं हुआ था, वो तब की बात थी जब तू ईमान नहीं लाया था। लेकिन अल्लाह का फरमान है, जब कोई बंदा ईमान लाता है, जब कोई काफिर मुशरिक ईमान लाता है, या जब कोई तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसे ही माफ फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए थे। हाँ, ये हुजूर की दुआओं का असर है। हुजूर जिसके लिए भी दुआ करते थे वो दुआ फौरन कबूल हो जाया करती। अरे हुजूर का चेहरा ऐसा था कि जो भी हुजूर को देखता था वो उनका दीवाना हो जाया करता।